जो उत्तम बुद्ध दिवस है बुद्धिस्ट लोगों के लिए, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और जो लोग आज हमें कुछ अपने फिजिकल प्रॉब्लम की या सेहत की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पाए, मैं उनकी मंगल कामना की भी आप सबके साथ प्रार्थना करता हूँ कि भाई वो मंगल रहें। और अ, जो पिछला सेशन हमने चालू किया था, एक चीज मैं सभी के सामने जो बात रखने से पहले जरा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमने सेशन बुद्धा जयंती का रखा था, जहाँ बुद्ध धर्म के बारे में रखा था, ये किसी को कन्वर्ट करने के लिए या किसी को बुद्ध धर्म में प्रवेश करवाने के लिए नहीं था। ये जो हमारा इतिहास है, भारत का जो इतिहास है, ये इतिहास की, जब हम इतिहास के ऊपर बात कर रहे थे तो इतिहास की श्रृंखला में बुद्ध पूर्णिमा आई, तो उसकी एजुकेशन देने के लिए कि भाई बुद्धा का जो फिलॉसफी था, बुद्धा की जो आइडियोलॉजी थी, जो बुद्धा की टीचिंग थी, और उसका हमारे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव था। और जब बुद्धा का प्रभाव इतना बड़ा कि महाराजा अशोक तक जैसे लोगों ने बुद्ध धर्म को अपनाया, तो भारत जो था वो सोने की चिड़िया कहलाता था। यानी कि इतना प्रोग्रेसिव और इतना प्रॉस्पर देश था कि इस दुनिया में उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो ये हम इतिहास में ये हम देखना चाहते थे कि भाई उससे हम कैसे गिरावट की तरफ चले गए फिर, और इसको कैसे फिर सुधार सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आए, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म दिया। बहुत से लोगों ने तो बुद्ध धर्म इसलिए अपनाया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म दिया, और बहुत से लोगों ने आज तक भी इस चीज को स्वीकार नहीं किया कि भाई बाबा साहब ने कह दिया कि हमें बुद्ध धर्म की जाना है, हमारा बुद्ध धर्म प्राचीन धर्म है, और कभी हम सारा भारत जो था वो बुद्धमय था। तो वो कहाँ लोग चले गए, तो उनको ढूंढने के This लिए meeting is being recorded. तो इसी श्रृंखला में हमने इसको आगे बढ़ाया कि भाई बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य हैं, बच्चे जो हमारा फ्यूचर हैं। बच्चे अगर इस बात को समझ जाएंगे, इस इतिहास के हिस्से को प्रॉपरली समझ जाएंगे, तो बच्चे अपने माँ बाप को भी समझा सकते हैं, रिश्तेदारों संबंधियों को भी समझा सकते हैं, और अपने मित्रों को भी समझा सकते हैं कि भाई बुद्ध धर्म क्या है। लेकिन बुद्ध धर्म में आना है या नहीं आना है, ये हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना चॉइस है। इसलिए हम आपको ये नहीं कहते कि आपको बुद्ध धर्म में आना है। हम बुद्ध धर्म की जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी टीचिंग है, उसको हम इस सेशन में आपको बताना चाहेंगे। और इसके लिए जो भी धर्मचार्य या जो भी मतलब अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल हमने बुलाए हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है। मैंने तो हमेशा ही जीवन में ये कहा है कि भाई मैं ना तो इतिहास का स्टूडेंट हूँ और ना ही मैं बुद्ध धर्म का प्रचारक हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई ये सवाल करे तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ कि मैंने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया और उससे मुझे क्या अचीवमेंट हुई, क्या मेरे में चेंज आई। तो ये बातें मैं सिखा सकता हूँ। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो कंट्रीब्यूशन है वो पिछली कंट्रीब्यूशन से भी बढ़िया रहेगी। मैं तो पिछली कंट्रीब्यूशन से भी बहुत खुश था, क्योंकि बुद्ध धर्म में एक सबसे बड़ा जो बुद्धा का वरदान है हमारे ऊपर कि वी कैन क्वेश्चन, वी कैन रीजन, कि बुद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो आपको क्वेश्चनिंग की, तर्क की और रीजनिंग की परमिशन देता है। बाकी धर्म आपको ये कहते हैं कि मानो पर जानो नहीं। बुद्ध धर्म कहता है पहले जानो फिर मानो। तो मैं अपनी बात को ज्यादा ना रखते हुए, क्योंकि बहुत से लोग आए हुए हैं, मैं भी चाहता हूं कि भाई मैं भी उनको सुनूं, और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं गुरदीप जी आपको फिर सभी साथियों का धन्यवाद करते हुए, कि उनका अभिनंदन करते हुए, वेलकम करते हुए कि आइए आप हमारे बच्चों को समझाएं कि बुद्ध धर्म क्या है।
और बुद्ध धर्म में आकर उनका क्या उनको क्या लाभ हो सकता है, और जिन जिन जो जो लोग आए हैं जो बुद्ध धर्म के ऊपर आज प्रवचन करेंगे, मैं तो ये भी चाहूंगा कि उनके अपने जीवन में बुद्ध ने क्या परिवर्तन किया है। जब बुद्धा का वो, अगर आपको कोई अपने आप को बुद्धिस्ट कहता है तो वो बुद्धिस्ट बनने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया, जब वो बुद्धिस्ट नहीं था तो क्या था। ऐसे एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर करें ताकि बच्चों को एक नई गाइडलाइन, एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा मिले, एक नई सोच मिले, और उसके मुताबिक वो अपने जीवन को भी सफल बनाने के लिए बुद्ध का रास्ता अगर उनको अच्छा लगे तो वो चुन सकते हैं। धन्यवाद गुरदीप जी। जी, थैंक यू MS Val साहब, थैंक यू सो मच। राइट, सो नेक्स्ट मैं चाहूँगा रविंदर सर, ਤੁਸੀਂ अनम्यूट करो एंड प्लीज़ let me know. Many guests are there and we want to have some guests first. So Ravinder sir, let me know next we can invite to. जय भीम, जय भारत और नमो बुद्धाय मेरी तरफ से सभी को। नमो बुद्धाय। यस, हाँ जी सर, मेरे पास एक स्टोरी है जो कि बुद्ध से ही रिलेटेड है और मैं आज सुनाना चाहूंगी आप सभी को। कैन आई स्टार्ट सर? नहीं सुनाइए। प्लीज। यस प्लीज। ओके सर। सर, एक बार की बात है कि भगवान बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, तो उनके सबसे प्रिय शिष्य जिनका नाम अनंत था, उन्होंने एक सवाल पूछा कि हे भगवान, क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और साधनहीन होते हुए भी अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, और दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा बलशाली और साधन संपन्न होते हुए भी लोग साधारण कार्य करने में भी असफल रहते हैं। तो क्या कारण है? क्या ये हमारे पूर्वजों का फल है? तो इस प्रश्न पर हंसते हुए बुद्ध जी ने कहा कि नहीं बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो कि छोटी सी है बट बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरेशनल है तुम्हारे लिए, और तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब इससे ही मिलेंगे। तो जब बुद्ध जी ने ये कहानी स्टार्ट की तो वो बोलते हैं कि एक बार की बात है कि कौशल के राजा के पास एक बहुत बड़ा बलशाली हाथी था जिसका नाम कि महाबली था, और जब भी वह युद्ध में जाते उस हाथी पर बैठकर ही युद्ध किया करते थे, और वह हाथी इतना शक्तिशाली था कि वो दुश्मनों की सैनिक टुकड़ियों को तहस नहस करने की ताकत रखता था। और समय बीतने के साथ साथ हम जानते हैं कि हर चीज़ में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे समय बीतता गया वो हाथी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और वृद्ध होने लगा। और एक दिन जब वो हाथी तालाब में पानी पीने गया तब वो वहाँ चीकड़ में फंस गया। तो जब वो उस दलदल में फंसा तो उसने उस चीकड़ से निकलने की बहुत कोशिश की, बट बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उस चीकड़ से निकल नहीं पाया। इतने प्रयासों के बाद भी उसे लग रहा था कि अब वो शायद इस कीचड़ में फंसकर मर ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल था वो गिरने लगा था और उसने प्रयास करना छोड़ दिया था। जब ये बात उस राजा के पास पहुंची तो उस राजा ने बहुत कोशिश की। राजा वहां पहुंचा उस हाथी के पास, तो उसने भी बहुत सारे प्रयास किए, बट सारे प्रयास असफल होने के बाद जब राजा ने अपने महामंत्री से बात की तब सारी सैनिक टुकड़ियों को उसके आसपास लगा दिया गया उस हाथी को उस तालाब से बाहर निकालने के लिए। बट ये सारा सीन उसके सामने युद्ध वाला क्रिएट किया गया कि उस युद्ध वाला सारा सीन जो था उस हाथी के सामने क्रिएट किया गया ताकि कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल था वो गिर चुका था और उसने आस छोड़ दी थी कि वो शायद इस चिकन में फंसकर मर ही जाएगा। तो उस हाथी को कहीं ना कहीं अपना जो सारा युद्ध वाला सीन जो था, युद्ध वाला जोश जो था वो उसमें जागने लगा था। तो उसे सारा जो युद्ध वाला सीन था याद आ गया और कहीं ना कहीं उसका जो मनोबल था वो जाग उठा था। तो उसने बहुत ही उस चीकड़ को रौंदते हुए, उसमें पता नहीं कहाँ से असीम शक्ति आई और उसने उस चीकड़ को रौंदते हुए उस राजा के पास आ खड़ा हुआ। और ये कहानी सुनाने के बाद बुद्ध जी बोले कि अब बताओ अनंत, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे कि इस संसार में मनोबल ही सर्वश्रेष्ठ और प्रथम है।
कि अगर किसी आदमी का मनोबल जो है वो सोया हुआ रह जाए तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बलवान ही क्यों ना हो। बट दूसरी साइड जो इंसान बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और साधनहीन है, बट उसके पास मनोबल ऊँचा है, मनोबल है उसका, तो वो कुछ भी इतिहास रच सकता है, बहुत बड़ा इतिहास रच सकता है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी उदाहरण है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की, कि उन्होंने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करके उस टाइम पे इतना बड़ा इतिहास रचा है। और मुझे लगता है कि उनकी सफलता के पीछे कहीं न कहीं उनका उच्च मनोबल ही उनका ये कारण था उनकी सफलता का। So thanks to all of you. Thank you, sir. Okay, Rajni, thank you. Next, Haranjit Kaur, you Thank you, try sir. please. Haranjit. Haranjit Kaur, try it. Open your mic, please. Okay, next, Farheen, you can try if you are available. Yes, Farheen, try. Open your mic. Hello, please. sir. Yes, please. Jai Bhim, Jai Bharat, sir. Jai Bhim, Jai Bharat. Please, you can start. सर मेरी बुद्ध धर्म पर कविता है। Okay. कैन मी स्टार्ट? Sure, please. ਸਿਧਾਂਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 567 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੁਬਨੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਦੇ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੌਤਮ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਦੈਟਸ ਇਟ ਸਰ। Thank you. Thank you. ਹੈਲੋ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰਵੀ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਓ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਭੌਰਾ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਭੌਰਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇं। ਸੰਜੀਵ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ? हेलो ਜੀ 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 हाँ जय भीम जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सारे साथियों ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਿਆ ਐਂਡ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਮ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ 2584ਵੀਂ ਬੁੱਧਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬੁੱਧਾ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਧੰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹ 563 BC ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 2584ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਧਾ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੀ 40 ਇਅਰਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ
1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ 22 ਮਈ 1996 ਨੂੰ। ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਬੁੱਧਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਟਰ ਪਟਰ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧਾ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਥਾਗਤ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੁੰਬਨੀ ਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੌਧ ਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪਰੀ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਘਟੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਤਥਾਗਤ ਮਹਾਮਾਨਵ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਔਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਨੋਪਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਸੀ, ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿਕਸ਼ਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਹ ਹਨ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਫਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਿੱਤਾ। ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿੱਤਿਆਵਾਦ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਤਮਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਤਿਆ ਸਮੁੱਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਔਰ ਸ਼ੂਨਿਆਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਲਸਫਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਫੋਲੋ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਡੰਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧਮਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਮਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧਿਸਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ 2021 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਧੰਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਦਈਏ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲੀਏ ਔਰ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 22 ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਚਕ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ, ਬਹੁਜਨ ਹਿਤਾਏ ਬਹੁਜਨ ਸੁਖਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। जी सर, जी सर, थैंक यू एंड थैंक यू संजीव जी। हरनजीत तुसी अवेलेबल है? हरनजीत कौर, ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस हरनजीत, ओपन योर माइक। यस, कंटिन्यू। Okay, next Twinkle, you can try Twinkle. Yes, unmute yourself Twinkle. And Banakshi is there. Banakshi, yes. Unmute yourself, try please. Hello. Yes. हाँ जी, नमो बुद्धाय टू ऑल। Namo Buddhaya. You can start please. हाँ ओके सर मैं एक बुक पढ़ी ਸੀਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਗਦੀ ਇਹ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫੈਲਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੁੱਧ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਚਨ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਉਹ ਘੁੰਮੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਕੇ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮੁੰਡੇ ਕਾਟਕਰ ਮੂਰਖ ਕਰਤ ਹਲਾਲ, ਕਿ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਲਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਾ ਕਾਟੇ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੋਏ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗਲਾ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਗਈ चिंता मिटी मानू बेपरवाह जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शहनशाह। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਨशाह। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ ਜਲ ਜਲ ਖਪੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। That's all I have to say. Thank you, Beda. Okay. Next, ਹਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ? ਹਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, try it. Open your mic please. Haranjit, you want to try? Suresh Chandra next ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, Suresh Chandra. Unmute yourself, Suresh. And Twinkle, you can try. Unmute yourself, Twinkle. Hello sir. Yes, please try. Good evening sir. Very good बेटे evening. अपना कैमरा ऑन करना प्लीज। जी सर। ट्विंकल, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰੋ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਪਲੀਜ਼, ਸਟਾਰਟ ਪਲੀਜ਼। So dear students, anybody wants to participate and share something, please raise your hand and we will give you the time. Twinkle, you can start please. Yes sir. Sir, Buddha Purnima is the one of the most sacred festival in India for the Buddhists. However, it is widely celebrated all over the country and also in the Asian countries. The Nirvana is also known as Visak. The devotees visit temples by wearing white clothes. They make the offering to the Lord Buddha statue. The Purnima night is referred to as one of the most days in India. It is celebrated on the first moon day in the month of May and June. Also, it is escaped for the leap year, when this festival is celebrated in the month of June. People prepare kheer and is considered as a symbolic dish of the festival. The tradition of celebrating Buddha Purnima is different from the religion to religion and the country to country. Twinkle, I think you have overed it, right? Thank you. So dear students, anyone who wants to try, please raise your hand. And Ravi sir, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਬੁਲਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ठीक ਜੀ। अपने ना डॉक्टर तीर्थ वाला जी भी जुड़े हुए हैं।
ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਟੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਲੀਜ਼ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਓ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਿਓ ਸਰ। ਰਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। हेलो कर जी लिया जी कर हाँ लिया। जी डॉक्टर पीरबल का नाम है दीदी। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। बोलिए, आवाज आ रही। हाँ जी थैंक यू जी। जय भीम टू ऑल और बुद्ध पूर्णिमा दियां सब नू बहुत बहुत मुबारकां। मैं थोड़ा लेट जुड़ पाई, वो कुछ और मीटिंग चल रही सी। काफ़ी लड़कियां दी शमूलीयत विच मैनूं काफ़ी नज़र आ रही है। अच्छा लग रहा है। और जिवें भौरा जी ने कहा कि 60 करोड़ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਠੇਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਠੇਰੇ ਪੂਜਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਠੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਨੂੰ ਜਠੇਰੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਬਟ ਇਹ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਡ ਆਫ ਦੀ ਆਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਆ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਬੀ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਲਿਮਟਿਡ ਈਅਰ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਜੋਤੀਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ, ਉਹ ਅਮਰ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਈਗੋਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੈਸ ਇਨ ਨੰਬਰ। ਬੁੱਧਿਸਟ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। 60 ਕਰੋੜ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਚਲੋ ਸੈਂਸਸ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਵਲ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਮ ਵਰਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਜਠੇਰੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਨੀਚੇ ਆਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਦੇਖੀਏ। ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ
ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆ ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੂਲ this country, if we want social change, social transformation ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ, ਹੈਪੀ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਟੂ ਆਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਟੰਡਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਟੰਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਪਲੀਜ਼। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਸਤਕ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਆ ਜਾਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ, ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਹੁਣ। ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਜਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਕ ਸੈੱਟ ਆਉਂਦਾ ਜਾਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਈਏ। ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ ਦਾ ਦੇਖੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਅਨਮਿਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਕੁਲਦੀਪ ਭੱਟੀ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇ ਜਦ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਵਨੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ। ਯਸ ਪਵਨੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। जी सर, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर तथागत बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबको भी इस पावन अवसर पर बधाई देता हूँ। आज मैं तथागत बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कोशिश करूँगा कि 2-3 मिनट में ही अपनी बात को रख सकूँ। तो बात ऐसी है कि एक बार तथागत बुद्ध जी और उनके अनुयायी एक वीरान रास्ते से गुजर रहे थे और तब उन्होंने अपने रिक्शों के साथ जा रहे थे तो उनकी नज़रें कुछ गड्ढों पर पड़ी। उन गड्ढों में क्या था कि हर गड्ढे में कुछ मानव कंकाल पड़े हुए थे। तो उन्हें देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये यहाँ पर गड्ढे हैं, इनमें मानव कंकाल पड़े हैं, तो ये क्या? तो सब अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान लगाने लगे कि शायद यहाँ पर कोई कब्रिस्तान होगा या फिर इनको यहाँ सजा के तौर पर गिराया गया होगा। तो ऐसे सब अपने अनुमान लगा रहे थे। तो उनके एक अनुयायी ने तथागत बुद्ध जी से पूछा कि हमारा मार्गदर्शन करें कि ये यहाँ पर कैसे आए। तो उन्होंने बोला कि ये ना तो कोई कब्रिस्तान है और ना ही इनको सजा के तौर पे यहाँ पर गिराया गया है। तो उन्होंने बताया कि ये भी यहाँ से राहगीर गुजर रहे होंगे और पानी के तलाश में इन्होंने क्या किया कि ये अपने अपने कुएं खोदने लगे पानी के लिए, पानी की प्राप्ति के लिए कुछ कुएं खोदने लगे। तो उन्होंने देखा कि वो प्यासे तो थे ही और भूख भी लगी होगी, तो थोड़ी टाइम में ही वो जो थक गए और वहीं विश्राम करने लगे। उनको पानी तो मिला नहीं, इसलिए उनकी वहीं मृत्यु हो गई। तो तथागत बुद्ध जी ने कहा कि अगर ये सब इकट्ठे होकर ये कार्य करते, सब एक ही कुआं खोदते, तो इनको जो पानी की प्राप्ति भी हो जाती और इनका जीवन भी व्यर्थ ना जाता। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को
हर कार्य मिलजुल कर करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी सीख दी थी तथागत बुद्ध जी ने। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी ये बात कही थी कि जाओ अपनी घरों की दीवारों पर लिख लो कि हमें इस देश के हुक्मरान बनना है। तो ये बात हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि जैसे आज हमारा बहुजन समाज अलग अलग दिशाओं और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में अपने हाथ पांव मारकर अपना धन, अपना समय और अपना बल व्यर्थ गवा रहा है, आज समय की यह जरूरत है कि हम अपने बहुजन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपनी आध्यात्मिक और राजनीतिक जो मान सम्मान है उसको बहाल करें और एक मंच पर इकट्ठे हुए और सत्ता पर कब्जा करें और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के स्वैपन को हकीकत में बदलें। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहता हूं सभी को और किसी भी गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। थैंक यू, बहुत बहुत ਵਧੀਆ स्टोरी है। हाँ जी, अपने नाल इंद्रजीत जी जुड़े हुए आ अटारी वाले। इंद्रजीत जी, इंद्रजीत जी ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੋ। इंद्रजीत जी, you can unmute and speak please. हाँ जी इंद्रजीत जी, सर इंद्रजीत है नहीं आई थिंक साडे विच। अपने ना कमल बोध जी है तो फिर कमल बोध जी ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਥੋੜਾ। हाँ जी, कमल बोध जी अनम्यूट करो प्लीज। इंद्रजीत अटारी तो ने वो भी अनम्यूट कर सकते हैं। इंद्रजीत ਤੁਸੀਂ भी अनम्यूट कर सकते हो। और कोई गेस्ट देख लो, कोई स्पीकर बोल सकते जेडे। बहुत सारे साथियों ने अपने नाम नहीं भरे तो दूजे ना अपने रविंदर जी लुधियाने तो उन्होंने टाइम दे जब तक जी। रविंदर लुधियाना, रविंदर जी तुसी अनम्यूट करो। रविंदर जी रविंदर जी ओके। रविंदर सर भी सर इस टाइम प्रेजेंट नहीं है आई थिंक साडे विच अजे। किसी बच्चे ने टाइम लेना होर? जी जी है जी। गुरवीर सिंह तुसी ट्राई करो। गुरवीर सिंह जय भीम जय भारत जी। हाँ, सब तो पहला जूम क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਇੱਕ ਮਨੂਵਾਦ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਨਤਾਵਾਦ। ਮਾਨਤਾਵਾਦ ਹੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਧਰਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਥੀਓ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੋਧੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਧੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਧੀ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀ ਹੈ।
ਜੋ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਦੇ 250 ਸਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਧਰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਉਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਆ ਜਿਸ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ यार पिज्जा लेके आना, स्लाइस 8 होनी चाहिए इस तरह सानू ये ध्यान देना पड़ेगा। पिज्जा माफ करना बच्चे डिस्टर्बिंग आ रहे हैं, कोई बोल रहे हैं बच्चे। मेरी आवाज आ रही है जी? जी हाँ जी, बच्चे कोई बोलने लग पे सी जी। हाँ जी, जिस तरह अशोक जी ने आके बुद्ध धर्म नूं फैलाया हैगा आ, इसलिए सानू अपने राज भाग पल भी ध्यान देना पऊगा। ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੁੱਧਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੁੱਤੀਆਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਤੀ ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫੈਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਟਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਮਨੂਵਾਦ ਹੈ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਡੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਆ। because it can create a very critical problem for us ਉਸਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ, ਸਿਰੀਆਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੜਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਤਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। But in actual, the government is doing nothing. We all know the ground scenario is totally opposite. They are saying
they will, but not focusing on the present situation. According to Lord Buddha, we should concentrate on the present. If we follow this way, definitely can control the situation and save the life of people. Your body is precious. Treat it very carefully. Even every people have infinite life, and destroy even one is crime against all the humanity. So we should follow healthy diet in our life and do some exercise and go for meditation for our mental health and keep our life and body healthy and clean. Last one is help for somebody for not the reward but for the sake of changing the life. In this worst situation, we can share food to destitute people who haven't anything to eat, unable to do anything in this time, and so we can help them. Even they can't help us back. So in the last, I would like to say thanks and happy Buddha Purnima to all. Stay happy, stay healthy. Thank you. मैं जानता हूँ सभी लोग सूझवान लोग हैं, तो सूझवान लोग इकट्ठे होके बैठते हैं, तो उपराला ये करना चाहिए कि कोई बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हो, इसका प्रसार कैसे हो, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं वो सभी मैक्सिमम लोग भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से और मानवर काशीराम जी से सभी लोग परिचित हैं। इनमें कोई बंदा ऐसा नहीं है जो इनसे परिचित न हो। तो इस मीटिंग का उद्देश्य ये रखना चाहिए भाई किस तरह से इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाया जाए, क्या क्या हमें दिक्कत आ रही है, क्या क्या हम सहयोग कर सकते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूं, लेकिन 30-32 साल मेरे को पंजाब में हो गए हैं और पंजाब में काफ़ी समय से मैं काम भी कर रहा हूं, लगभग संस्थाओं के साथ मिलके अपनी संस्था भी बना के। तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे बुद्ध विहार बने हुए हैं, बहुत अच्छे बुद्ध विहार बने हुए हैं, लेकिन उन बुद्ध विहारों में जो कंटिन्यूटी है, जो रूटीन है समाज के आने जाने का, डेली कोई प्रवचन वगैरह है, कोई किस तरह की जानकारी जो देनी होती है, उसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी है, डेली प्रोग्राम होना जरूरी है। कोई भी प्रवचन हो, कोई जरूर नहीं है बनते ही हों, मतलब ये जो हमने काफ़ी लोग धम्माचार्य बनाए हैं वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इनमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं देखी है कि जितने भी बुद्ध विहार बने हैं वहाँ पर लोकल लोगों की भागीदारी बहुत कम है, क्योंकि जब तक लोकल लोगों का अपना पैसा नहीं लगता ना, तो तब तक उन लोगों की आस्था उस केंद्र से नहीं जुड़ती है। हमारे NRI साथी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भाई चलो गरीब आदमी है, इतना जमीन वगैरह खरीद के या बुद्ध विहार नहीं बना सकते हैं, तो वो लोग हेल्प के तौर पे यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ साथ जो लोकल लोग हैं उनकी भी भागीदारी वो रखें तो अच्छा रहेगा। अभी हमने इधर कपूरथले में 50 लाख रुपए की जमीन ली है बुद्ध विहार बनाने के लिए, और इसमें हमने लोकल जमीन खरीदने के लिए यहाँ के लोकल लोगों की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की है। 50 लाख रुपए आम लोग हैं यहाँ, कोई जिनमें से NRI एम्प्लॉय कह लो या दूसरे हैं, 50 लाख रुपए की जमीन ली है और उन लोगों को उससे जोड़ा है। अब उन लोगों की ये उनके दिमाग में बैठा हुआ कैसे भी जल्दी से जल्दी यहाँ एक सेंटर बने, एक बुद्ध विहार बने, ताकि लोग डेली आके अपना कोई प्रवचन, कोई कैडर या कोई धम्माचार वगैरह जो जैसे धार्मिक स्थलों में होते हैं डेली के, त्रिसंपन्नशील और बहुत सारी जानकारी होती है बुद्धिज्म के बारे में, वो जानकारी यहाँ पर डेली दी जाए। तो इस तरह का हम विचार लेके चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आप लोगों के साथ में हमेशा से जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे। एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे आप लोगों से कि जमीन हमने ले ली है, लेकिन इसमें एक भव्य बुद्ध विहार बनाने के लिए हमें आप लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। तो जो भी साथी थोड़ा थोड़ा इधर हेल्प करना चाहें हेल्प कर सकते हैं। इस कपूरथले वाले बुद्ध विहार की एक और खासियत है, ये एक तरह से मिनी पंजाब यहाँ बसा हुआ है कपूरथले में। नॉर्थ इंडिया तो है ही है, कोई भी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट का ऐसा आदमी नहीं है जो
इस कपूरथले में ना हो। तो उनके माध्यम से हम पूरे पंजाब में और जो बाहर के लोग हैं उनके माध्यम से इंडिया में हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, अपने मिशन को बढ़ा सकते हैं, हम प्रचार प्रसार को अच्छी तरह से कर सकते हैं। और मैं ज्यादा न टाइम लेते हुए इसके साथ अपनी वाणी को बयान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे टाइम दिया। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू।